बीजापुर में एसआईआर को लेकर जागरूकता अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में वार्ड नंबर 24 और 25 में घर घर जाकर लोगों को एसआईआर के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 24 और 25 में एसआईआर को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ ने की। अभियान के दौरान टीम ने घर घर पहुंचकर नागरिकों से मुलाकात की और एसआईआर से जुड़ी जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक रहने और जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करने की अपील की। इस मौके पर वार्ड नंबर 24 और 25 के कॉर्पोरेटर्स, पूर्व उपमेयर, वीडीए अध्यक्ष के साथ साथ कई सियासी और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर लोगों को एसआईआर के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए अब्दुल हमीद मुशर्रफ और अभियान में शामिल अन्य लोगों ने कहा कि एसआईआर को लेकर लोगों में सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 और 25 में हमें घर घर जाको अवेयरनेस मीटिंग पाद यात्रा कर रहे हैं, बोल रहे हैं करो कर को, क्योंकि तो ये गारंटी भी नहीं आती ना कौन सा ये होता तो मैं एसआईआर कर ले कुछ छोड़ना कर को हमें उनको मनवी कर रहे हैं और बीएलओ भी उनको घर घर दिए, सब भी मिला को सबका काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान उनका सबका भी काम कर को घर घर दे रहे हैं। फार्मा दिए, थोड़े जने भर दे रहे, गड़बड़ न को करो, एक दिन रख ले को जराक्स भर को अच्छा लिंक चेक कर को और एक बार भर को दो कर को सबको हमें मनवी कर रहे हैं। ये की करो कर रहे हैं, ये हमारे पूरे गारंटियां भी बंद होते हैं, रेशन बंद होता है, इन्होंने बीजेपी वाले होना को कर रहे हैं। ये सब कास्ट वाले का रेशन बंद होना, ये गारंटी आते हैं गारंटियां बंद होना, इनको है सब कैसा पश्चिम बंगाल में ले जा बाहर बाहर वैसा बाहर भोंगे कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो मैं सब भी मिला को ये सर कर लो कर मैं विनती कर, हर नागरिक को जरूरी है, हर नागरिक को जरूरी है कर लेना चाहिए। अब तुम्हें पासपोर्ट भी क्या भी समन नहीं कर दे रहे हैं, वोटिंग आइडेंटिटी समन नहीं कर रहे हैं। अब ये चीजें उन्होंने पक्का पकड़ने वाले हैं सर को। आपने जो जागरूकता अभियान शुरू की है, गली गली आप घूम रहे हैं, इससे कुछ फर्क हो रहा है? यानी लोग बहुत फर्क हो रहा है। तो मैं कहाँ भी हर एक जगह बैठ रहे हैं, हर एक जगह हमारे लोग बैठ को सबका काम कर नहीं तो हमारे ऑफिस में भी हमें हेल्पलाइन कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं। आज बरोज जुमेरात पैडल की शक्ल के अंदर एसआईआर के बारे में जो हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व के अंदर जो बीजापुर सिटी के अंदर जो अभियान चला है, उस अभियान के अंदर सभी हम महानगर पालिका सदस्य और कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स मौजूद हैं। एसआईआर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों में। खास करके लोगों से गुजारिश यही है कि देख के जानकारी लेके पहले एक बार जेरॉक्स भरने के बाद फॉर्म भरेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों से यही अपील है, क्योंकि ये आज और 24 और 25 24 और 25 के अंदर अभियान चालू है। लोगों को जागृति का कार्यक्रम है, मतलब लोगों को एक एडवर्टाइज के हिसाब से मैं बोलते निकले हैं। हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इससे लोग अलर्ट हो रहे हैं, यानी लोगों को बहुत अवेयरनेस है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। क्योंकि आज ही हम देख रहे हैं कम से कम एक 20-30% का काम हुआ है परसेंटेज आज हमारे हिसाब से। देखिए ये जो कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी उठाई, इसमें कामयाब होती नजर आ रही है। कामयाब तो जरूर होंगे, जरूर कामयाब। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಹಮೀದಣ್ಣ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗಂಗಾಧರ ಸಂಬಣಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ 24, 25 ಹಾಗೂ 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಐಆರ್ ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ। ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳಿದಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಾದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಪಿನ ತಾವು ಒಂದು ಕಾಪಿ ತಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿನಾಯಕ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೋಮಣ್ಣ ಮಾವಿನ ಮರದವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾ ನಾಯಕರು,
ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ BLAಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 30ರಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷವಂತದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋ ಸಂಬಂಧ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿ ಯಾರು MLA ಆಗಲಿ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ವು ಹಾಗೂ 20 ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 24, 25 ನಮ್ಮ ಖಾನಿ ಅವ್ರ ವಾರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಾಟಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಾಟಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಹಳ್ಳಿ ಅವರು, ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮನಗೂಳಿ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಜನತೆ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯಾವ್ದೋ ಹೋಟ್ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದ ವಿಷಯದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಉಮ್ರಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಇದು ಬಹಳ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಮುಕ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವಿಜಯಪುರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ SRI ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಡೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದಂತ ಹಮೀದನ್ನ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ 18 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡು ಮತ್ತು 24 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ, 25 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ SRI ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಹೊರಗಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ SRIದಾಗ ಅಕ್ಷರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಅದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಏನಾರ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರು ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ SRI ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ SRI ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ನಂದೇನು ಉದ್ದೇಶಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನದ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ. ಇದು ಏನದ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ BDA ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಲಿ, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜನರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.